द्वितीय अध्याय। सूत उवाच कहती शुक महामुनि शुण राजन चूड़ामणि। शुक उवाच ए जेते कहिली मु तते ईश्वर शरीर समेते ए स्थूल देहे मन धरी सुबुद्धि बले यत्न करी से हरि अंतर बाहारे आनके अछि ए संसारे से सर्वबुद्धि अनुभूत स्वप्न जाग्रते मध्य स्थित सत्य आनंद जल निधि भक्त जनक सर्वसिद्धि जाहार तहु ए जगत आत्मार तुले उदेहस्त एही प्रकार पूर्व काले से आत्मा जनिए सयले आत्मा स्मरणे बुद्धि बले सर्जिला ए विश्वमंडले पूर्वे जेमंत थिला विधि तेने धारणा बले साधी आत्मा को पाली पूर्ण हरे बणिज जेने बणिजारे शबद ब्रह्मर ए पथ जे मार्गे जीव आतजात पड़ी भ्रमई अध ऊर्धे किछि न लभे लाभ पदे नाना देवता दीक्षा करे व्यर्थ सुखे मन धरे बासना मायामय जाने न बुझी निरत भ्रमणे ताहांक मध्य से सुबुद्धि जानई बेग सत्य बुद्धि विचार करे मायाग्रस्ते मुहि भ्रमई किस अर्थे श्रम लभई आत जाते लाभ न मिले मोर हस्ते एणु ए पथ श्रम तेजी जे प्राणी आत्मलाभ खोजी प्रयास दूरे परिहरी आत्मारे आत्माबोध करी अल्प भोग आत्मा पसे बर्तई अबा उपवासे थाऊ ए वसुंधरी अंक सुबर्ण पलंके की सुख समर्थ भुज थाऊ बामे कि प्रयोजन उपाधाने अंजलि अछि जेबे हस्ते कि प्रयोजन अन्य पात्रे दिग विकल जार बास बसने तार कि बा आस लेंगड़ा वस्त्र पथे देखी तार ग्रहणे हंती सुखी थाऊ समर्थ दुई भुज कृत्य किंकरे किस कार्य आरही मन जार पाद गज तुरंगे किस सध फल पुरीची वृक्ष बने कि प्रयोजन भिक्षा अने निर्झर नदी कूपे स्थले कि प्रयोजन कमंडले पर्वत गुहा तृणे बेढ़ी से थाऊ गृहे किंपा पड़ी एमंत भावे कृष्ण पादे जे प्राणी रमंती आनंदे ताहांक रक्षण उपाय करंती प्रभु देवराय से किंपा धन गर्भी लोके क्षणे भुजिब आत्म सुखे एही प्रकारे आत्मचिते सिद्धि लभंती अनुभूते से प्राणी हये कृत्य कृत्य ताहाको प्रसन्न अनंत एणु नियति आत्मा जगे भजिब कृष्ण पाद जुगे मु तते कहिली विश्वासे एणु संसार हेतु नासे ए भाव अनादर करी संसार चिंता चित्ते धरी पशुंक प्राय तांक गति ए माया संसारे भ्रमंती देख संसारे प्राणी जेते जंत्रित जमर आयते बई तरणी नामे नदी जातना मध्य से प्रसिद्धि तही पड़ती देखु देखु तांको जीवन के बारखु अर्जिला कर्म फल से भी अशेष देह ताहा भावी एबे हो शुण नृपमणि जेणे संसारु तरे प्राणी ए भावे ए नर शरीरे धारणा जग निर्विकारे स्वदेह हृदय प्रकाशे से हरि घर त मनासे प्रदेश पात्र रूप धरी विजय प्रभु नर हरि सूक्ष्म स्वरूप रूप तार शुण सुमने कुरु वीर श्याम सुंदर भुजचारी शंख कमल गदा हरि धारणा जग ଏହା ଚିନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳ ନୟନେ ଦେଖନ୍ତି
ପ୍ରସନ୍ନ ଶ୍ରୀମୁଖ ମଣ୍ଡଳ ଲୋଚନ ଅମଳ କମଳ କଦମ୍ବ ଜିଞ୍ଜଳକ ସୁରଙ୍ଗେ ପୀତ ବସନ ଶହେ ଅଙ୍ଗେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କରିଟ କୁଣ୍ଡଳ ସୁନ୍ଦର ଅଳକା କପଳ ଅମୂଲ୍ୟ ହାର ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ରତ୍ନ କେୟୁର ବାହୁ ମୂଳେ ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମରି ଯେ ପାଦ ଧେୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେ ପାଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ଚିହ୍ନିତ ଦିଶଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭିତ ଶ୍ରୀବତ୍ସ କୌସ୍ତୁଭମଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ରେ ସୁଖଞ୍ଜଣି ଅଜାନୁ ଲମ୍ବେ ବନମାଳେ ସ୍କନ୍ଧୁ ବେଷ୍ଟିତ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ରତ୍ନ ମେଖଳା କଟି ମାଝେ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠେ ମୁଦ୍ରିକା ବିରାଜେ ଅଙ୍ଗଦ ନୂପୁର କଙ୍କଣ ବିବିଧ ଅଙ୍ଗ ଆଭରଣ ଅମଳ ପୁଷ୍ପ ଶିରେ ଦେହେ ସହେ ନୀଳ କୁନ୍ତଳ ଜନମହେ ସୁନ୍ଦର ଭୂଷିତ ବଦନ ଅଞ୍ଜନ ବିରାଜେ ନୟନ ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗ ଅନୁଗ୍ରହ ମୁଖ ଭ୍ରୁକୁଟି କୁଟିଳ ସୁରେଖ ଅନେକ ଅନୁଗ୍ରହ ଜହିଁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି ରହି ଏମନ୍ତ ଈଶ୍ୱରର ଦେହ ଚିତେ ଚିନ୍ତିବ ଚିନ୍ତାମୟ ଯାବତ ଧାରଣାର ବଳେ ମନକୁ ରୁହାଇ ନିଶ୍ଚଳେ ତାବତ ଏକ ଏକ ଅଙ୍ଗେ ନିତ୍ୟ ଭାବିବ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗେ ହାସ ବଦନୁ ପାଦ ଯାଏ ଭାବିବ ସ୍ଥୂଳ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ଥୂଳ ଦେହେ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନ ଧ୍ୟାନ କରି ଛାଡ଼ିବ ଅପର ଆବରି ଯାବତ ବୁଦ୍ଧି ଏ ଶରୀରେ ପରମ ଭକ୍ତି ନ ବିଚାରେ ଯାବତ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜ ଦେହେ ନ ଦେଖି ତତ୍ୱର ଉଦୟେ ତାବତ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଚିନ୍ତି ଚିତେ ସ୍ମରିବ ନୀତି ନୀତି ସୁଖେ ବସିବ ସ୍ଥିରାସନେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଜଗଧ୍ୟାନେ ଏମନ୍ତ କରିବ ଧାରଣ ଯାବତ ନ ଲଭେ ମରଣ ଏମନ୍ତ ଜଗି ଏ ଦେହକୁ ଯେବେ ଇଚ୍ଛିବ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ କାଳ ମନରେ ନ କରି ବିଚାର ଯୋଗ ସାଧନେ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ସାଧିବ ସମାଧି ଧାରଣ ଆସନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବଳେ ମନକୁ ସ୍ଥାପିବ ନିଶ୍ଚଳେ ମନ ସମତେ ଇନ୍ଦ୍ରଗଣ ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ସଂଯମ ସେ ବୁଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ପ୍ରମାଣୀ ଆତ୍ମାରେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞକୁ ଜାଣେ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ନିରୋଧୀ ଏମନ୍ତ ଯେ ଜନ ସୁବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମାର ଲାଭ ଲଭେ ହେଳେ କର୍ମ ଛାଡ଼ିବ ତେତେବେଳେ ଏଭାବେ ଜୀବର ନିସ୍ତାର କାଳର ନାହିଁ ଅଧିକାର ଦେବେ ନ ପାରେ ତାହାର ହିଂସି ତ୍ରିଗୁଣେ ନ ପାରନ୍ତି ପଶି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣେ ଅଗୋଚର ଜହିଁ ମହତତ୍ୱର ଦୂର ଦେବେ ନ ପାନ୍ତି ଯାହା ଚିନ୍ତି ନ ଜାଣୁ ବୋଲନ୍ତି ଦୁରାତ୍ମା ଭାବ ପରିହରି ସୁହୃଦ ଭାବ ଚିତେ ଧରି ଯେ ଅଟେ ବୈଷ୍ଣବର ଧାମ ପରମ ପଦ ଯାର ନାମ ସେ ପଦ ହୃଦୟରେ ଧରନ୍ତି ସର୍ବତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ ଚିନ୍ତି ଏ ରୂପେ ସାଧି ମୁନି ଜନ ପରମ ପଦେ କରେ ସ୍ଥାନ ଯେବେ ନ ପାରେ ଏ ସାଧନେ ତେବେ ବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନେ ନା ସଇ ବିଷୟ ବାସନା ନାହିଁ ତା ମାୟାର ରଚନା ଯେବେ ତା ଦେହ ତ୍ୟାଗ ମନ ତେବେ ସାଧିବ ଦୃଢ଼ାସନ ଭାମ ଚରଣ ପଛ ଭର ତେଣେ ନିରୋଧୀ ମୂଳାଧାର ମୂଳ ପବନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ତଳି ନାଭି ପବନ ସଙ୍ଗେ ମିଳି ବେନି ପବନ ପୁଣି ବଳେ ସ୍ଥାପିବ ହୃଦୟ କମଳେ ତହୁଁ ତୋଳିବ ତିନି ପ୍ରାଣ କଣ୍ଠେ ଯେ ବସଇ ଉଦାନ ବ୍ୟାନ ପବନ ତାର ତୁଲେ ଧରି ସ୍ଥାପିବ ତାଳୁ ମୂଳେ ତହୁଁ କୁମ୍ଭକ ସାଧ୍ୟ କରି ପ୍ରାଣକୁ ଭ୍ରୁମଣ୍ଡଳେ ଭରି ନିରୋଧ କରି ସପ୍ତଦ୍ୱାର ସ୍ମରଣ କରିବ ଓଙ୍କାର ଯେବେ ଭୋଗରେ ମନ ନାହିଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧ ତହିଁ ରହି ନିୟତି ଥାଇ ଯୋଗ ବନ୍ଧେ ତେବେ ସ୍ଥାପିବ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରେ
ନିଶ୍ଚଳ ଜଗ ଦୃଢ଼ ସାଧି ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଭେଦି ପରମ ପଦେ ତାର ଗତି ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାସରନ୍ତି ହେ ନୃପ ଯେବେ ବ୍ରହ୍ମପଦ ବଲିବ ପ୍ରୟାସ ଆସ୍ପଦ ସେ ସିଦ୍ଧି ଦେବଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସେ ଅଷ୍ଟନିଧିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ସ୍ଥିତି ସେ ସ୍ଥାନ ଭଗମନେ ଚିନ୍ତି ଗୁଣ ସମୂহে ଗଣ ସିଦ୍ଧି ଯେବା ବାଞ୍ଚଇ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ମେଳେ ତକ୍ଷଣେ ସେ ଲୋକରେ ମିଳେ ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହୁ ଗତି ପରମ ପୁରୁଷ ବୋଲନ୍ତି ଏମନ୍ତ ତିନି ଲୋକ ଜିଣି ଶୁଣ କହିବା ପରିମାଣି ଯେ କର୍ମ ସାଧେ କର୍ମ କାଣ୍ଡେ ସେ କାହିଁ ଯିବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦାଣ୍ଡେ କେବା ଲଭିବ କର୍ମ ଭାବେ ସମାଧି ବିଦ୍ୟା ତପ ଯୋଗେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ମନେ କରେ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ନି ଆଶ୍ରା କରେ ସୁଷୁମ୍ନା ରନ୍ଧ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମ ପଥେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତେ ବିଦ୍ୟୁତ କଲ୍ମଷ ଶରୀର ସେ ଚକ୍ରେ ସ୍ଥିତ ଶିଶୁମାର ସେ ଶିଶୁମାର ଚକ୍ରସାର ସେ ଚକ୍ର ତଳେ ଧ୍ରୁବପୁର ବିଶ୍ୱର ନାଭି ସେ ବলাই ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେ ତହୁଁ ଯାଇ ପ୍ରବେଶେ ପରମ ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ମହର୍ଲୋକେ କଳ୍ପ ଆୟୁଷ ଦେବ ଗଣେ ଜହି ରମନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ସେ ପୁଣି କଳ୍ପକ୍ଷୟ କାଳେ ଅନନ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ଅନଳେ ଦହନ ଦେଖି ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପଶେ ବେଦଜା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଘୋଷେ ବେନି ପରାର୍ଦ୍ଧ ଜହିଁ ଗଣି ସେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପରିମାଣି ସଂସାର କର୍ତ୍ତା ଯେ ବୋଲନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ସ୍ଥିତି ସେ ପୁରେ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଶୋକ ଜରା ମରଣ ଉଦ୍ବେଗ ଚିତ୍ତ ଅନର୍ଥ ହେତୁ ନାହିଁ ଜନ୍ମ ମରଣ ଭୟ କାହିଁ କେତେ ହେ କାଳେ ସେ ଭୁବନେ ଥାଇ ଚିନ୍ତଇ ଅବଧାନେ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀରେ ପୃଥିବୀରେ ନିର୍ଭୟ ସେ ସ୍ଥଳେ ବିହରେ ପୃଥିବୀ ରୂପେ ଜଳେ ଯାଇ ଯେ ଇଷ୍ଟ ଭଗତା ଭୁଞ୍ଜଇ ଅନଳ ମଧ୍ୟ ତହୁଁ ସ୍ଥିତି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଣ ଚିନ୍ତି ପବନ କରଇ ସଞ୍ଚାର ଧରଇ ପବନ ଶରୀର ସେ ବାୟୁ କାଳେ ନଭେ ପୁରେ ସେ ନଭେ ଲିଙ୍ଗ ରୂପ ଧରେ ଗନ୍ଧ କଳ୍ପଇ ଘ୍ରାଣ ମାତ୍ରେ ରସକୁ ରସନା ସಮೇତେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରୂପକୁ ସଂହରେ ପବନ ବସେ ଚର୍ମ ପରେ ଆକାଶ ଗୁଣ କର୍ଣ୍ଣେ ଭରି ଏ ରୂପେ ପ୍ରାଣ ସୂକ୍ଷ୍ମେ ଭରି ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭାବ ଏଣେ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ରେ ପରିମାଣେ ଏ ଅହଙ୍କାର ତିନି ଗୁଣ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପଞ୍ଚ ବିକାର ପଞ୍ଚ ଦେବା ମନ ସମତେ କରି ସେବା ଏ ପଞ୍ଚ ଦେବତା ସମେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପେ ମହ ତତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣର ସଂସ୍ଥାନ ପ୍ରଧାନ ଦେହେ ଧଏ ଲୀନ ସେ ନିତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ସନାତନେ ଆତ୍ମା ନିରୋଧେ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନେ ପ୍ରବେଶ କରେ ବିଦ୍ୟମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଆନନ୍ଦ ଚେତନେ ଆନନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ରସ ଭଳେ ଶାନ୍ତି ଲଭଇ ସୁନିଶ୍ଚଳେ ଏମନ୍ତ ଧାରଣାନୁଭାବେ ନିଶ୍ଚେ ପଶଇ ବାସୁଦେବେ ଅନ୍ତେ ଲଭଇ ଯେଉଁ ଗତି ତାହାକୁ ବୋଲି ଭାଗବତୀ ଜହିଁ ପଶିଲେ ଆତ୍ମା ମନ ନ ଲଭେ ପୁନରାଗମନ ଶୁଣ ହେ ନୃପ ପରୀକ୍ଷିତ ଯେଣୁ ପୁଛିଲୁ ଭାଗବତ ତେଣୁ କହିଲି ଶ୍ରୁତି ଯୋଗେ ତର ସମୀପେ ଅନୁରାଗେ ଦୈବ କାଳ ଅବସାନ ଏବେ କହିବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମାର ତପେ ହୋଇ ତସ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ଦେଲେ ଉପଦେଶ ଯେ ସଦ୍ୟ ମୁକ୍ତି କ୍ରମ ମୁକ୍ତି ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ବେନି ଗତି ସେ ପଥ କହିବି ମୁଁ ତତେ ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ଏକଚିତେ ସଂସାରେ ସଞ୍ଚରନ୍ତି ଯେତେ ତାଙ୍କ ତାରଣ ପଥ ଯେତେ
एहिटी जान शिव पथ तातहु भक्ति जगजात जे कथा शुणी प्रिय भावे भक्ति लभे वासुदेवे ब्रह्मार तपे कष्टे हरि जहा कहिले दया करी से ब्रह्मा ब्रह्म वेद सार सकल बुझी तिनिबार जे भक्ति जीव सुख पथ ए भावे हेला आत्मरत से हरि सर्वभूत मध्य नित्य विहरे आत्मा पदे बुद्धि लक्षणे अनुमाने निश्चल जगी जग ध्याने के बा करिब गोचर जगत बाह्य अभ्यंतर ए घेनी सर्व आत्मा भावे सर्वदा काले सर्व ठावे हरिंकर श्रुति पथे शुण मुखे निरत नाम भण से हरि कथामृत रस जे करे श्रुति प्रथे ग्रास विषय विदूषित चित पवित्र करे अंतर्गत गोविंद चरण कमले पसई भक्ति जग बले ए भागवत रस जेते सुजने पीब श्रुति पथे विषय रसरे न रस कहई जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहिताय द्वितीय स्कंदे पुरुष संस्थापन नाम द्वितीयाध्याय।